हरिः रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणाकरं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि या पृथ्वीभरणायं सर्वदिग्विजयैः सम्प्रार्थितश्चिन्मय सञ्जात पृथिवीतले रघुकुले माया मनुष्यव्यय नश्चक्रं हतराक्षसा पुनरगात् ब्रह्मत्तमद्यं स्थिरा कीर्तिं पापहरा विधाय जगतां त्वं जानकीशं भजे त्वं जानकीशं भजे रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानंकु आमर कार्यक्रम रामायण कथारे पुणी थरे स्वागत जनाउछि। गत भिडियो रे आमे आलोचना करिथिलु ब्रह्मा दस्यु रत्नाकर को वाल्मीकि नाम प्रदान करथिले। वाल्मीकि आज आमे पाठ करिबो वाल्मीकि आश्रम ने नारदंक प्रवेश और रामायण चरित कथा वर्णन। तमसार किछि दूरे वाल्मीकि आश्रम चारिपाशे महारण्य अति मनोरम तरुलता पुष्प फले पूर्ण होई वन सुबासित मंद मंद बहई पवन सबु काले षड ऋतु तहि वास करे पथ श्रांते प्राणींकर क्षुधा तृष्णा हरे जेते जीव से आश्रमे वास करिथांती व्याघ्र सर्प आदिंकर नाही हिंसा रीति राम नाम जहि हुए संतत उच्चार ताकु अबा सरी हेबा काहू स्वर्गपुर एक दिने से आश्रमे देवर्षि नारद प्रवेश होइले आसी बहिण प्रमाद तांकु देखि वाल्मीकि आसन रूठी पूजा कले विधि मते पाद तले लोटी मृग चर्म आसन रे नेई बसाइले फलमूल देई तांकु प्रबोधि कहिले जेते पुण्य थिला मोर सफल होइला आजि नेत्र मोर जहा तुम्भंकु देखिला पवित्र होइला जो आश्रम मोहर कृपा करी विजे कर ब्रह्म ऋषिवर तिनिपुर कथा तुम्भे जान ब्रह्मा सुत पचारिबी एक कथा कहिब तदंत किंचितरे दया जेबे मोहठारे हेब ममनु संशय ग्रंथि दूरीभूत हेब केहुठारे पृथ्वी रे अछि एही परी काम क्रोध लोभ मोहत्या परित्याग करी बल बीर्य पराक्रम सत्य तेजवंत सबु काल कहे सत्य करे दृढ़ व्रत मन आदि इंद्रिय को संयमन करी वेद विद्या जाने सदा हुए ब्रह्मचारी प्रिय वाक्य कही सदा प्रजा पालई
माता पिता ठारे भक्ति दृढ़े रखी थाई सुंदर रे मनोरम आम्भ ज्ञानवंत दया धर्म शांत गुणे होई थाए युक्त दुष्ट मारी सन्थ पाळे साधु जने हिते जहार चरित अटे परम विचित्रे युद्ध हुए बलियार समस्ते डाकंती कह मुनि श्रेष्ठ एहा फिटु मन भ्रांति सर्वज्ञ पुरुष तुम्भे ब्रह्मांक नंदन तुमको बा केउ कथा अछि अजगचर शुणिबाकू हेउअछि अति श्रद्धा मोर दया करी भेड़ कह आहेरु शिवर वाल्मीकि पूछन्ते हा देव ऋषि शुणी आनंदरे कहिले से मने मने गुणी कहिबा विस्तारी एवे शुण तुम्भे ताहा पचारिल मुनिवर श्रद्धा करी जाहा जणे मात्र छंती एही जगत भितरे जन्मटे तांकर सूर्यंक वंशरे तांक ठारे सबु गुण रहिअछि पुरी शुण एबे तांक गुण कहुछि विस्तारी धार्मिक रे तांक संगे केहि नुहे सम ताहांकर नाम गटी अटई श्री राम रूपरे समान तांकु नहिब मदन करिछन्ति आत्मज्ञान इंद्रिय दमन बुद्धिमंत धैर्यशाली अति बलवान नीतिशास्त्र जानिबारे अटन्ति प्रधान वीर सुर शक्तिशाली महाधनुर्धर वेदशास्त्र धनुर्विद्या पुरिछि गर्भर मनोहर रूपटे वर्णित नुहई दुई पार्श्व ताहांकर विशाल अटई जानु जाए लंबी अछि दुई गोटी भुज नील मेघ प्राय दिशे ताहांकर त्वेज उच्च गंडस्थल छाती विस्तार अटई जम्बू परी ताहांकर ग्रीवा शोभा पाई दंत पंक्ति जिणी अछि दाड़िम बीजकु पक्वबिंब सरी नुहे रंग धरकु चालिले से मतगज्ज प्राय शोभा पाए दया धर्म सत्य शांति देहे पूरी थाए दुष्ट मारी साधुजन पालन करती कुल धर्म अनुसरी प्रजांकु पालती जेउ रूप नदी माने समुद्रे पसंती जेउ माने सही रूपे तांकु देहे स्थिति करिथांती सबु बेले जानत तो पीवर आश्रय अटंती सेहु तिनि लोकंकर प्रजा पालन रे सेहु प्रजापति सम दुष्ट शत्रु मानंकर साक्षात रे जम दुष्ट जन मानंकर अटंती दीन जन मानंकर अटंती से बंधु अरक्षी रक्षणकारी सेहि कृपा सिंधु तांक सबु गुण कही नहई मुखरे जन्मी छंती जान सही कौशल्यांक उदरे विष्णुंक समान पुत्र पाई दशरथ विचारंती मो जीवन हेला कृतार्थ मु एहांक ठारे राज्यभार समर्पी एपाळीबे प्रजा बसी आनंदे देखिबी एते पांची मने दशरथ महाराजा अभिषेक जगाड़कु कराइले सजा एहा सुनी कई केई राजा पासे गला पूर्वे राजा ठारु दोई वर पाई थिला कहिला से महाराजा पाली पूर्व सत्य एक बरे भरत को दियंतु राजत्व अन्य बरे रामचंद्र वनवास जीव एहा सुनी राजा देह छाड़ी गला जीव चेता पाई दशरथ व्याकुलित मन सर्वनाश हेब बोली पतिले वदन यह शुणी रामचंद्र मने विचारिले पिता सत्य रक्षा हेब आम्भे बने गले
ମାତା କୈକେୟୀ ମନ ସନ୍ତୋଷ ଲଭିବ, ଏହା ଭାବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନେ ଗଲେ ଯବ। ପତିପରାୟଣ ସୀତା ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଗଲେ, ଭାତୃସ୍ନେହେ ସୌମିତ୍ରୀ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ଆଗେ ରାମ ପଛେ ସୀତା ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ମାୟାର ଗମନ। ହେଲା ପରି ସେ କାଳରେ ସଭା ପ୍ରକାଶିଲା, ମଦନର ସଙ୍ଗେ ଅବା ରତି ବିଜେ କଲା। ତାଙ୍କ ପଛେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ସିରି ଛାଡ଼ିଗଲା, ଚନ୍ଦ୍ରହୀନ ନିଶା ପରି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଲା। ବନବାସେ ଯାନ୍ତେ ରାମ ସକଳ ପ୍ରଜାଏ, ଗଡ଼ାଇଲେ ତାଙ୍କ ପଛେ ଗଙ୍ଗା ତୀର ଯାଏ। ଦୁଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ଧରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଲେ, ଶୃଙ୍ଗବେରପୁରେ ଯାଇ ପରବେଶ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମିତ୍ର ଥିଲା ଗୃହ ନାମକ ସବର, ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ କଲେ ସତକାର। ତହୁ ରାମ ପ୍ରଜାଗଣେ ବଧି ଫେରାଇଲେ, ଭାଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ଧରି ସେଠା ବରୁ ଗଲେ। ବନଗିରି ନଦୀ ତୁଲେ ଲଙ୍ଗିନା ନା ଦେଶ, ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଶ୍ରମରେ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ। ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନିଙ୍କ ସେ ପୂଜା ବିଧି କରି, ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କଲେ ଚିତ୍ରକୂଟ ଗିରି। ଶୁଣ ଜନେ ମନ ଦେଇ ଅମୃତ ବାଣୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରେ ଦଶରଥ ରୂପମଣି। ପୁତ୍ର ସଖେ ଆହା ରାମ ମୁଖରେ ଉଚାରି, ସ୍ୱର୍ଗେ ଯାତ୍ରା କଲେ ରାଜା ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି। ତାହା ଦେଖି ବଶିଷ୍ଠାଦି ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେ, ଭରତେ କହିଲେ ବସ ରାଜସିଂହାସନେ। ଶୁଣିନ ଭରତ ତାହା ବିକଳେ କହିଲେ, ରାଜ୍ୟ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ରାମ ବନ ଗଲେ। ଯାଉଛି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି, ନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୁହିଁ ରହିଥିବି। ଏତେ କହି ଭରତ ଯେ ଚିତ୍ରକୂଟ ଗଲେ, ଦୂର ଦେଖି ରାମଙ୍କର ପାଦରେ ଲମ୍ବିଲେ। କରଜୋଡ଼ି ଜଣାଇଲେ ଆହେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜପଣ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ। କଳଙ୍କିନୀ ମାତା ମୋର ଅଛି ଦୋଷ କରି, କ୍ଷମା କର ସେହି ଦୋଷ ଆହେ ଚାପଧାରୀ। ରାଜ୍ୟ ଭାର କଦାଚିତେ ନ ପାରେ ମୁଁ ବହି, ଶୁଣି ରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ତୁ ହି ଭାଇ। ମୋର ପାଦ ଚିହ୍ନ ନେଇ ତୁମ୍ଭେ ରାଜ୍ୟ କର, ପିତା ସତ୍ୟ ପାଳି ଆମ୍ଭେ ଫେରିବୁ ସତ୍ୱର। ପାଦୁକା ନେଇ ତହିଁ ବ୍ରତ ଚଳିଗଲେ, ନଦୀ ନନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମ ଠାରେ ଯାଇ ପରବେଶ ହେଲେ। ସେଠାରେ ପାଦୁକା ଧୋଇ ସିଂହାସନ ପରେ, ପାଳିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଚିତ ରଖି ରାମ ଠାରେ। ତହିଁ ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିତ୍ରକୂଟ ଗିରି, ଛାଡ଼ି କରି ଗଲେ ରଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ଭାଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଧରି। ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ଦଣ୍ଡକ ବନରେ, ବିରାଧକୁ ବଧ କଲେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସାୟ করে। ସରଭଙ୍ଗ ତୀକ୍ଷ୍ଣକୁ ବାଟରେ ଭେଟିଲେ, ପୁଣି ଯାଇ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ମିଳିଲେ। ଦିବ୍ୟ ଧନୁଶର ଖଡ୍ଗ ଅକ୍ଷୟ ତୁଣୀର, ସମର୍ପିଲେ କୁମ୍ଭଜନୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କର। ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜି ରାମ ତହୁ ଚଳି ଗଲେ, ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଆଶ୍ରମେ ମିଳିଲେ। ଦଣ୍ଡକରଣ୍ୟବାସୀ ମୁନିଗଣ ଯେତେ, ସେଇଠାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ। ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱୟଂ ରାମା ନାରାୟଣ ଆହେ ରଘୁବୀର, ଦୁଷ୍ଟ ଦୈତ୍ୟ ମାରି ତିନି ଗଣ ରକ୍ଷା କର। ଅସୁରଙ୍କ ତ୍ରାସ ହେତୁ ମହାଭୟ ପାଇ, ରହିଥିଲୁ ମୁନିଗଣ ତୁମ୍ଭ ବାଟ ଚାହିଁ। ଶୁଣିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତହୁଁ କଲେ ରଘୁବୀର, ଅଳ୍ପ ଦିନେ ସଂହାରିବି ସମସ୍ତ ସୁର। ଏହା କହି କେତେ ଦିନ ସେହିଠାରେ ରହି, ପଞ୍ଚବଟୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ରଘୁସାଇ। ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଟି କରି ତହିଁ ସୀତାଙ୍କ ସହିତେ, ବେନି ଭାଇ ବାସ କଲେ ରହି ଦିନା କେତେ। ଶୁଣ ଆହେ ମୁନିବ ମହାମୁନି ଏତୁ ଅନନ୍ଦରେ, ଛଦ୍ମବେଶେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ମିଳିଲା ସେଠାରେ। ରାମ ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି ସୁମିତ୍ରାନନ୍ଦନ, କଲେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ନାଶା କର୍ଣ୍ଣକୁ ଛେଦନ। କହୁଅଛି ବହୁଅଛି ରକ୍ତ ଧାର ତହୁ ପଳାଇଲା, କାନ୍ଦି ଖର ଆଗେ ଯାଇ ସମସ୍ତ କହିଲା। ଶୁଣି କ୍ରୋଧେ ଖର
ଖରେ ସାଜିଲା ସୈନ୍ୟ ଦୂଷଣ ତ୍ରିଶୂରା ତ୍ରିଶିରା ମିଳି କଲେ ଆୟୋଧନ 14,000 ଦୈତ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧେ ଆସିଥିଲେ କ୍ଷଣକରେ ରାମବାଣେ ଯମକୁ ଭେଟିଲେ ସୈନ୍ୟହତ ଦେଖି ତିନି ବୀରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ରାମବାଣେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଗଲେ ଯମପୁରୀ ଏହା ଦେଖି ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ବେଗେ ପଳାଇଲା ରାବଣ ଆଗରେ ଯାଇ ସମସ୍ତ କହିଲା ରାବଣ ସେ କଥା ଶୁଣି ଅତି କ୍ରୋଧ ହୋଇ ସେଇ କ୍ଷଣି ଚଳିଗଲା ସିନ୍ଧୁ ପାର ହୋଇ ମାରିଚିର ପାଶେ ଯାଇ ମିଳିତ ତକ୍ଷଣ ବୋଇଲାରେ ମାରିଚ ତୁ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ରଘୁସୁତ ରାମ ଆସି ଗୋଦାବରୀ କୂଳେ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ବଂଶ ଯାକ କଲା ସେ ନିର୍ମୂଳେ ଏଇଠାରୁ ବେଗେ ଯାଇ ମାୟା ମୃଗ ହୋଇ ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ନେବୁ ମାୟାରେ ଭୁଲାଇ ସେ ଗଲେ ତା ନାରୀକି ମୁଁ ଆଣିବି ଚରାଇ ମାରିଚ କହିଲା ଶୁଣ ଆହେ ଲଙ୍କା ସାଇ ରାମ ସଙ୍ଗେ କଦାଚିତ ନ କର ବିବାଦ ଶୁଣି କ୍ରୋଧେ ଖଡଗ ହସ୍ତେ ଉଠି ଦଶ କନ୍ଧ ବୋଇଲା କ୍ଷଣି ତତେ କରିବି ବିନାଶ ତୁହି ମୂଢ ମତେ କିମ୍ବା ଦେଉ ଉପଦେଶ ଭୟରେ ମାରିଚ ତହୁଁ କୁରଙ୍ଗ ହୋଇଲା ରାମଠାରୁ ମରଣକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କଲା ମାୟା ମୃଗ ଦେଖି ଦଶ ଗ୍ରୀବ ମନେ ତୋଷ ଛାଡ଼ିଲା ସେ ନେଇ ତାକୁ ରାମାଶ୍ରମ ପାଶ ବୃକ୍ଷ ହାଡ଼େ ଯାଇଣ ଲୁଚିଣ ରାବଣ ମାୟା ମୃଗ ଦେଖି ସୀତା କହିଲେ ସନ ଦେଖନାଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣର କୁରଙ୍ଗ ଚରଇ ଦିଅ ମତେ ଆଣି ତାକୁ ଖେଳିବ ମୋହି ତହୁ ରାମ ଧନୁ ଧରି ତାର ପଛେ ଗଲେ ବହୁ ଦୂର ଯାଇ ତାକୁ ସର ପ୍ରହାରିଲେ ମଲା ବେଳେ ଡାକ ଦେଲା ତ୍ରାହି ଭ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପେଶନ୍ତେ ତତ୍କ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ କପେ ଦେବୀ ଗାଳି ଦେଲେ ତହୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ସୀତା କଟୁ ବାକ୍ୟ ତହୁ ଚଳିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହରିନେଲା ମାୟା କରି ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ପୁଷ୍ପଦାନ ବସାଇ ସେ ନେଲା ଯାଉ ଯାଉ ବାଟେ ତାକୁ ଜଟାୟୁ ଭେଟିଲା ଅଗଳନ୍ତେ ରଥ ତାର ପକ୍ଷଦୟ ହାଣି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟେ ବିଂଶ ପାଣି ଦୈତ୍ୟ ମାରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟାକୁ ନ ଦେଖି ଖୋଜିଲେ ସେ ବନଯାକ ହୋଇ ଅତି ଦୁଃଖୀ ଜଟାୟୁର ଶବ ଗଟି ଦହନ ସେ କଲେ ଦୁଃଖ ଶୋକେ ଯାଉ ବାଟେ କବନ୍ଧ ନାସିଲେ ତାର ଶବ ଦଗ୍ଧ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ତାକୁ ଦେଇ ଶବରୀର ପୂଜା ଘେନି ଋଷ୍ୟମୁଖେ ଯାଇ ପମ୍ପାସର ତୀର୍ଥେ ରାମ ହନୁକୁ ଭେଟିଲେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇଲେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରାମ ପରିଚିତ ହୋଇ ନିଜ ଦୁଃଖ ଯାକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବୁଝାଇ ସୀତାଙ୍କ ହରଣ କଥା ପୁଣି କବିବର ଅଳଙ୍କାର ଦେଖାଇଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଛାମୁର ଅଗ୍ନି ସାକ୍ଷୀ କରି ଦୁହେଁ ମୈତ୍ର ବସିଲେ ସେ ଉତ୍ତରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ରାମ ପଚାରିଲେ ବାଳି ଅଟେ ତୁମ୍ଭର ଯେ ସହଦର ଭାଇ କହ ତୁମେ ଶତ୍ରୁ ଏଡ଼େ ହେଲ କାହିଁ ପାଇଁ ପୁଣି ସକେ ବଲେ ସୁଗ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ହୋଇ ମୋର ହରିଲା ଭାଜ୍ୟାକୁ ମିତ୍ର ସକେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ଷୁଆର କତ କରି କହନ୍ତି ବାଳିକି କରିବି ନିହତ ଶୁଣି କର ଯୋଡ଼ି କହେ ସୁଗ୍ରୀବ ବାନର ବାଳି ଅଟେ ଜଗତରେ ଏକା ବଳିଆର ତା ସଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି କେହି ଜିଣି ନାହିଁ କି ରୂପେ ମାରିବ ତାକୁ ତୁମ୍ଭେ ରଘୁ ସାଇଁ କହୁଛି ମୋହଠାରୁ ଶୁଣ ରଘୁବୀର ଯେବେ ଟେକି ପାର ତୁମ୍ଭେ ଦୁଦୁମ୍ଭୀର ଶିର ସପ୍ତଶାଳା ଅଛି ସେହି ସର୍ପର ଆକାର ଯେବେ ଭେଦି ପାରେ ତାହା ବିନ୍ଧ ଏକବାର ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ହାତେ ବାଳି ମରିବ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ଦେଖି ମୋର ମନୁ ଛାଡ଼ିବ ସଂଶୟ ଏତେ କହି ଦେଖାଇଲା ଦୁଦୁମ୍ଭି ହାଡ଼କୁ ପାଦାଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ଅଗ୍ରେ ରାମ ଫିଙ୍ଗିଲେ ତାହାକୁ 10 ଯୋଜନ ଅନ୍ତରେ ଯାଇ ସେ ପଡ଼ିଲା ଦେଖି କପିବର ତହୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା ପୁଣି ସପ୍ତଶାଳ ରାମ ସ୍ୱର ଦେଲେ ବିନ୍ଧି ଛେଦି ବାହୁଡ଼ିଲା ତାହା ପାତାଳକୁ ଭେଦି ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଦେଖନ୍ତେ କପି କୁଳବୀର ମନୁ ତାର ସଂଶୟକୁ କରିଦେଲା ଦୂର ମରିବ ବାଳି ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାରି ମନରେ ବାହାରିଲା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଘେନି ସଙ୍ଗତରେ କିସ୍କିନ୍ଧା କଟକେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବଜ୍ରଧ୍ୱନି ପରି ସେ ଗରଜନ କଲା ଶୁଣିଣ ଆସିଲା ବାଳି ବୀର କପ
ଜଳି ନିରଧିଲା ତାକୁ ତାରା ବାଟରେ ଅଗାଳି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ବାଳି ହୋଇଲେ ବାହାର ବାଳି ସୁଗ୍ରୀ ଦୁହିଁଙ୍କର ହୋଇଲା ସମର ଏ ସମୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରେ ଧନୁ ଧରି ଏକ ସର ପେଶି ବାଳି ପ୍ରାଣ ନେଲେ ହରି ରାଜା କଲେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ରାମ କିଷ୍କିନ୍ଧାରେ ତା ପାଦରେ ପୂଜା କଲେ ସକଳ ବାନରେ କପିରାଜ ସୁଗ୍ରୀତ ହୁଁ ସୀତା ଖୋଜିବାକୁ ପଠାଇଲା 10 ଦିଗେ ବାନର ମାନଙ୍କୁ ମହାବୀର ହନୁମାନ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗଲା ସମ୍ପତ୍ତି ବାକ୍ୟରେ ହେଳେ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘିଲା ଲଙ୍କାଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଅଶୋକ ବନରେ ରାମ ପତ୍ନୀ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ସେଠାରେ ରାତ୍ରିହୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ମୁଖ ଦିଶୁଥିଲା ରତ୍ନ ମୁଦି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଧି କହିଲା ଗମାତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥାଅ ହେବ ପୁତ୍ର ନାତି ତୁମ୍ଭେ ଦଶାନନ କ୍ଷୟ ଏତେ କହି ବାହୁଡ଼ିଲା ଶିରେ କର ଦେଇ ଭାଙ୍ଗିଲା ଅଶୋକ ବନ ମହାକ୍ରୋଧ ହୋଇ ରାବଣର ସେନାପତି 7 ଜଣ ମାରି କିଙ୍କର ଗଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା ଯମପୁରୀ ପଞ୍ଚ ସେନାପତି ମାରି ପବନ ତନୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ ସୁରସୁ ଅକ୍ଷୟକୁ କଲା କ୍ଷୟ ଘର ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବୀର ବ୍ରହ୍ମଅସ୍ତ୍ରେ ବାନ୍ଧି ନେଲା ହନୁର ସତ୍କର ବନ୍ଧା ହୋଇ ହନୁମାନ ରାବଣ ଆଗରେ ନାନାବିଧ ଯୁକ୍ତି କଲା ତାହା ସଙ୍ଗତରେ କପମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଦହୁଁ ଅଞ୍ଜନାର ସୁତ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଯାକ ସବୁ କଲା ଭସ୍ମୀଭୂତ ସୁସ୍ଥଜିତ ହୋଇ ପୁଣି ସିନ୍ଧୁ ପାରି ହେଲା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ରାମପାଦ ବନ୍ଦୀ ତହୁଁ ପବନର ସୁତ ସୀତା ଠାବ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲା ସମସ୍ତ ଶୁଣ ହେ ବାଲ୍ମୀକ ଏତୁ ଅନନ୍ତରେ କପି ସୈନ୍ୟ ଘେନି ରାମ ସୁଗ୍ରୀବ ସଙ୍ଗରେ ସମୁଦ୍ରର ତୀରେ ଯାଇ ହେଲେ ପରବେଶ ନ ପାଇଣ ବାଟ ମନେ ବହେ ଅତୀତ ରସ କାଳ ଅଗ୍ନି ସମ ବାଣ ବସନ୍ତ ସାଗର ଭୟ ନିଜ ରୂପ ଧରି ହୋଇଲା ବାହାର ନାନା ରତ୍ନ ଉପହାର ରାମ ପାଦେ ଦେଇ ଶିରେ କର ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ବରୁଣ କହଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସୁତନଳ ବାନ୍ଧୁ ସେତୁ ବନ୍ଧ ଆନନ୍ଦରେ ତହିଁ ଯାଅ ଘେନି କପି ବୃନ୍ଦ ନଳ ହାତେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ରଘୁବୀର ସୈନ୍ୟ ଘେନି ସୁବଳରେ ହେଲେ ପରବେଶ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଠାରେ ରାମ ନିରଧି ରହିଲେ ପୁତ୍ର ସଙ୍ଗେ ରାବଣକୁ ଯୁଦ୍ଧ ନାଶ କଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଅଣାଇ କପି ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଆଗରେ ବାରମ୍ବାର ରାମ ତାଙ୍କୁ କଲେ ତିରସ୍କାର କଟୁବାକ୍ୟ ସୀତା ସତୀ ସହି ନ ପାରିଲେ ସର୍ବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ବସିଲେ ତଦନ୍ତେ ଅଗ୍ନିଦେବ ଜାନକୀଙ୍କୁ କଳେ ବସାଇଣ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ ବାହାରିଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଳେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପି କହିଲେ ପତିବ୍ରତା ଶିରୋମଣି ଅଟନ୍ତି ଏ ଭଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର ନ ବିଚାରିଆନ ଏହା କହି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ ହୁତାସନ ଅଗ୍ନିବାକ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଘେନିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଦେବଗଣ ସେଠା ଭରେ ରାମଙ୍କୁ ତଦନ୍ତେ ରଘୁନାଥ ବିଭୀଷଣ ଶିରେ ଅଭିଷେକ କରାଇଲେ ଲଙ୍କା କଟକରେ ରାମ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଇନ୍ଦ୍ର ବରସି ଅମୃତ ଜିଆଇଲେ ଯେତେ କପି ହୋଇଥିଲେ ମୃତ ସେ ଉତ୍ତାରୁ ଦେବଗଣ ଗଲେ ଯେ ସ୍ଥାନ ଆର ହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଜାନକୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବ ବିଭୀଷଣ ଅନୁବାଦୀ ସବୁ ସୈନ୍ୟ କଲେ ଆରୋହଣ ରାମ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଜାନ ସୈନ୍ୟ ଚଳିଗଲା ଭରଦ୍ୱାର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଭରଦ୍ୱାଜ ପାଦେ ରାମ କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ସୈନ୍ୟ ସହ କଲେ ତାଙ୍କ ଆଦିତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ତଦନ୍ତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନୁକୁ ଡକାଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କହ ବାବୁ ଭରତଙ୍କୁ ଯାଇ ଭରତକୁ କହେ ହନୁ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମେ ଯାଇ ବିଜେ କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍ପକ ଆରୋହୀ ଶୁଣ ହେ ବାଲ୍ମୀକ ଏତୁ ଅନନ୍ତରେ ସୁଗ୍ରୀବାଦି ମିତ୍ର ଗଲେ ଘେନି ସଙ୍ଗତରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ରାମ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଯାଇ ଭେଟିଲେ ଭରତ ଶିରେ ପାଦୁକାକୁ ବହି ଭାତୃଗଣ ସହ ରାମ ମଣ୍ଡନ ହୋଇଲେ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଦେହେ ଲାଗି ହେଲେ ଜାନକୀଙ୍କୁ କୋଳେ ଧରି ହେଲେ ଅଭିଷେକ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଦେଖି ପୁରବାସୀ ଲୋକ ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଳିଲେ ରାମ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଚୌରବ୍ୟାଧି ଅପମୃତ୍ୟୁ ନ ଲାଗଇ ନରେ ଯଥାକାଳେ ଯଥା ରୁଚି ବରସେ ଜଳ ଶସ୍ୟ ପାଇ ପ୍ରଜାଙ୍କର ବଢିଲା ସମ୍ପଦ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ପଢ଼ନ୍ତି ବେଦ କରୁଥାନ୍ତି ହୋମ ରାମ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଶି ନ ପାରଇ ଯମ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସତ୍ୟାଚାରୀ ପତିପରାୟଣା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଯାଆନ୍ତୁ ନ ହୁଅନ୍ତି ବଣା
राम राज्ये नारीगण नहिले विधवा पुत्र माने पिता पासे करुथांती सेवा समस्त गृह हेला धन धान्य पूर्ण आनंद वास कले तहु प्रजागण अश्वमेध आदि राम शतजाग करी जाग यज्ञ पूर्ण करी हेले वो सुंदरी ब्राह्मण को पूर्ण रूपे देले से दक्षिणा तीन लोके तांको कीर्ति होइला जना गरुभूमि सुनादि देले बहु दान बहु संख्या बसाइले ब्राह्मण शासन चारिवर्ण धर्म राम करिण स्थापन तदंते चली गले वैकुंठ भुवन मंगलदायक ही राम आख्यान पढ़े कि शुणे अबा कर्णे जेउ जन बड़ई आयुष तार हुई संपद सुख बंजी अंते पाए वैकुंठ पद स्वर्गपद बा ताकु केतक मातर ताकु सम नुहंती जे इंद्र आदि सुर ब्राह्मण पढ़ई जेबे रामचरित को अनायासे वेद अर्थ प्राप्त हुए ताकु क्षत्रिय रणे जये वैश्य बहु जस प्राप्त हुए शूद्रटी बढ़ई आयुष रामचंद्र आख्यान एही ठारे शेष हेला कहे रत्नाकर नरसिंह शिष्य हरि दर्शक बंधु जदि आमर ये रामायण पाठ आपण मानकु आनंददायक एवं ज्ञानवर्धक लगुच निश्चित भाव में आमर चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को प्रेस करंतु कारण आमर वीडियो अपलोड हवा मात्रे आपण निकट को नोटिफिकेशन जीव आमर वीडियो आपण सर्वप्रथमे देखि परिबे।